ప్రజలకు సత్వర న్యాయం అందించడమే చట్టాల లక్ష్యంగా ఈ నెల 1వ తేదీ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చిన 3 నూతన నేర న్యాయ చట్టాలు. ఈ సందర్భంగా ఆకాశవాణి విజయవాడ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగం వారు నూతన నేర చట్టాలపై ఏపీఎస్ఆర్టీసీ సమావేశ మందిరంలో ఒకరోజు వర్క్షాప్ ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయవాడ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అతిరాజ్ సింగ్ రాణా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ అదనపు డైరెక్టర్ బి రామకోటేశ్వరరావు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో దూరదర్శన్ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగాధిపతి డాక్టర్ జి కొండలరావు, ఆకాశవాణి విజయవాడ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎం సోమేశ్వరరావు, ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ విభాగాధిపతి శ్రీ సాయి వెంపాటి, పలువురు అధికారులు మరియు ఆకాశవాణి విజయవాడ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగంలో పనిచేసే జిల్లాల పాత్రికేయులు, సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆకాశవాణి విజయవాడ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎం సోమేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ ఆకాశవాణి సిబ్బందికి నూతన నేర న్యాయ చట్టాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించామని, తమ కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. Organized crimes including corruption, drug trafficking and terror financing have been primary areas of the concern. The other modes of criminal activities are now gradually emerging like environmental crimes, replacing the old laws in line with the present needs. Hence, Government of India replaced the 3 major important criminal laws to suit the present day socio-economic changes. That laws are the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 has replaced the Indian Penal Code 1860, and the second law Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita 2023 has been implemented in place of the Code of Criminal Procedure 1882. And the third one, Bharatiya Sakshya Adhinayam 2023 replaces the Indian Evidence Act 1872. Further, on 11th August 2023, Indian Ministry of Home Affairs introduced BNS, BNSS and BSA bills to replace the 1860 Indian Penal Code, 1973 Code of Criminal Procedure and 1872 Indian Evidence Act respectively in the Indian Parliament. In December 2023, the 3 laws, criminal laws, Bharatiya Nyaya Samhita and Bharatiya Nagarik Suraksha Samhita and Bharatiya Sakshya Adhinayam got passed in the Parliament. July 1st onwards 2024, it is an important date for the Indian judicial system, as 3 new criminal laws have come into effect. ఈ కార్యక్రమంలో విజయవాడ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ అతిరాజ్ సింగ్ రాణా మాట్లాడుతూ దేశ న్యాయ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు నూతన నేర న్యాయ చట్టాలు దోహదపడతాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఎఫ్ఐఆర్ భౌగోళిక పరిధిని విస్తృతం చేశారని, అలాగే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ ను మొబైల్ ద్వారా కూడా నమోదు చేయవచ్చన్నారు. బాధితులకు 90 రోజుల్లోపు సత్వర న్యాయం అందేలా ఈ చట్టాలు దోహదపడతాయని తెలిపారు. That is enforced by the CRPC, earlier called. Now that is being run by the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Similarly, again if you see, dintlo kuda Bharatiya Nagarik Suraksha, it is not a just criminal procedure, but it has to be victim centric. Bharatiya Nagarik Suraksha, the words itself are very clear. So this also has been changed. Third is the Indian Evidence Act, the earlier Indian Evidence Act, that has been changed to Bharatiya Sakshya Adhinayam. Indian Evidence Act basically deals with court law, what are the evidences, how to produce them, value of evidence. For example, if document is presented in court, evidentiary value ఏమున్నాయి. Now that is being run by Bharatiya Sakshya Adhinayam. So these are the 3 laws. The government has come with a very good initiative, because these are the laws that are implemented by the parliament, a democratically elected parliament. These are not just colonial now. This is what the will of the government, will of the people is. So it is, mana own India's the only laws, kotta laws are people laws. First of all, if you see, it has also incorporated new technologies. 1860 law lo ippudu kotta crimes levu, organized crime ledu, the technology vadukovali etla vadukovali adi kuda చెప్పలేదు ఆ లాస్లో. బట్ ఈ లాస్లో
ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ చాలా ఉన్నాయి. బలవంతంగా మనం చేయాల్సిన పని ఉంటాయి, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ నౌ. టెక్నాలజీ వాడుకోవాలి. మెయిన్ ప్రొవిజన్స్ మీ ఆల్ రిపోర్టర్స్ ఇక్కడ వచ్చారు, మీ పబ్లిక్కి చెప్పాల్సిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉన్నాయి. పబ్లిక్ షుడ్ బి మేడ్ అవేర్ అబౌట్ ద న్యూ లాస్. వన్ ఈజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే కంప్లైంట్ ఉంటే ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ పోలీస్ స్టేషన్కి ఇస్తే అప్పుడు జ్యూరిడిక్షనల్ ఇష్యూస్ వర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ crime has occurred in Rajahmundry. So as a complainant I had to go to Rajahmundry to register a case. ఇప్పుడు ఎట్లాంటి ఇష్యూ లేదు. జీరో ఎఫ్ఐఆర్ హ్యాస్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. మీ నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ మీ కంప్లైంట్ ఇస్తే దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సో ఇట్ ఈస్ అ రెవల్యూషనరీ ఇష్యూ. అర్లియర్ ఆల్సో ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్, బట్ సిన్స్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లా, ఆల్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ టు మేడ్. అర్లియర్ మనకి ఇష్యూ ఏమొస్తే, కంప్లైంట్ వస్తే ఎస్హెచ్ఓ ఏమంటారు, ఓ ఇక్కడ కాదు మీ రాజమండ్రి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు వెళ్ళేది లేదు. యాజ్ పర్ లా హీఈస్ మ్యాండేటెడ్ టు టేక్ ది ఎఫ్ఐఆర్, CCTNSలో అప్లోడ్ చేసి అన్ని టెక్నాలజికల్ ఇష్యూస్ హ్యావ్ బీన్ సార్టెడ్ అవుట్. సో జీరో ఎఫ్ఐఆర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మీ పబ్లిక్ అవేర్నెస్లో బాగా ఈ పాయింట్లో యూ హ్యావ్ టు స్ట్రెస్. నెక్స్ట్ ఈజ్ EFIR, ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫ్ఐఆర్. సో నౌ వీఆర్ ఆల్ యూజింగ్ మొబైల్స్. ఒక ఎస్హెచ్ఓకి మీ కంప్లైంట్ పంపించవచ్చు ఇక్కడ మొబైల్లో, బట్ కానీ ఇప్పుడు ఒక క్యాచ్ ఉంది దీంట్లో. యూ హ్యావ్ టు సైన్ ది ఎఫ్ఐఆర్ విదిన్ 3 days. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు యాడ్ దిస్. ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ద ఎఫ్ఐఆర్ హ్యాస్ టు బి సైన్డ్ బై ద కంప్లైనెంట్. దిస్ ఇస్ అ లీగల్ ప్రొసెస్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెండింగ్ అ మెసేజ్ టు ఎస్హెచ్ఓ దట్ నాతో ఇది జరిగింది, యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ సైన్ విదిన్ 3 days ఆల్సో. దీంతో బెనిఫిట్ ఏముంది, ఫస్ట్ ఎస్హెచ్ఓకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఒక సో అండ్ సో క్రైమ్ హ్యాస్ అకర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంప్లైంట్ వస్తే ఇక్కడ ఒక మర్డర్ జరిగింది, కంప్లైనెంట్ అక్కడ వెళ్ళి పోలీస్ అక్కడ వెళ్తే ఒక బాడీ దొరుకుతాయి ఈజీగా, దెన్ హీ క్యాన్ ఇష్యూ అన్ ఎఫ్ఐఆర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, హీ హ్యాస్ టు లీగలీ గో దేర్. హీ కెనాట్ జస్ట్ అవాయిడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో EFIR అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ చండీగఢ్, అక్కడ ఏదైనా జరిగితే I can send a message to the SHO complainant. He has to take cognizance. He has to do some action. ఇది కాదు, ఈ కెనాట్ పక్కనే పెట్టి ఇది నాది సంబంధం లేదు, ఇక్కడ వస్తే నేను కంప్లైంట్ పెడతాను, ఇక్కడ కాదు. He has to take cognizance. He has to go there, verify, and prima facie case is there. He has to take action immediately. So the jurisdictional issues have gone. You can go, you can do some complaint about Visakhapatnam issue, this issue from here itself. నెక్స్ట్ విక్టమ్ సెంట్రిక్లో ఇంకా ఒక విక్టమ్కి మనకి ఎఫ్ఐఆర్ అయిన తర్వాత ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, మన కేసు గురించి ఏమైంది, స్టేటస్ ఏముంది. ఇప్పుడు 90 days లోపల ది IO హ్యాస్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యువర్ కేస్. వాట్ అర్లియర్ యూస్ టు హ్యావెన్ ప్రాక్టికలీ వాజ్ ద విక్టమ్ విల్ కమ్, సార్ నా కేసులో ఏమైంది, నా కేసులో. సో నౌ IO హ్యాస్ టు గివ్, మీ కేసు ఈ ఇష్యూలో ఉంది, ఈ స్టేజ్లో ఉంది, ఏమేమి చేస్తామో ఇవన్నీ చెప్పాలి. సో విక్టమ్ సెంట్రిక్ మీరు చూస్తే విక్టమ్ సెంట్రిక్ ఉంటాయి అన్ని ఇష్యూస్. ట్రయల్లో కూడా సేమ్, ట్రయల్ హ్యాస్ టు బి టైమ్ బౌండ్. వాయిదా పడతాయి అన్ని కోర్ట్స్లో, మనం ఇది ఆలోచిస్తాము, వాయిదా, అడ్జోర్న్మెంట్స్, సమ్ టైమ్స్ అక్యూజ్ హెస్ నాట్ కమ్. సో ఈ ఇష్యూస్ ఆల్ హ్యావ్ బీన్ ఐరన్ అవుట్. టైమ్ బౌండ్ ట్రయల్ ఇస్ దేర్. అడ్జోర్న్మెంట్స్లో కూడా బార్ ఉంది. So you cannot go and go next by the defense lawyer cannot say next time next time and accused also I think ex parte judgment can be given. Yes. Accused rakapothe mana istamu, he is convicted. The presence of accused is not that necessary now. So this will definitely reduce the pendency of crimes. Next, women and children. Government and any society also, women and children కోసం చాలా పర్టికులర్గా ఉంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొత్త సెక్షన్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఉమెన్ సేఫ్టీ కోసం. ఫస్ట్ ఈజ్ దట్ సెక్షన్ 69, సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఆన్ బై డిసీట్ఫుల్ మీన్స్. మీకు జాబ్ ఇస్తాను, ఇలాగే కొన్ని డిసీట్ఫుల్ మీన్స్ ఉన్నాయి, మీకు మ్యారేజ్ చేస్తాను. సో దిస్ హ్యాస్ బిన్ నౌ ఇంట్రడ్యూస్ యాజ్ అ క్రైమ్. And that is a grave crime. Chinna crime kaadu, 10-year punishment. Yes. So if anybody with the intention to deceive him, cheating, మోసం చేయడానికి ఏదని చెప్తే మీకు జాబ్ ఇస్తాను, ఈ పెళ్లి చేస్తాను, తర్వాత వదిలిస్తే he is liable for this case.
Next, okay, earlier issue was, you see the colonial mindset, that crime on women by women was not punishable. For example, 354B was there. If anyone disrobes a women in public, only a man was punishable. Now that has been, anybody who does this is punishable. So women doing a crime on women is also punishable. So gender neutrality ochindi. So earlier there was a lot of bar. Women on women case unte we were handicapped. Other sections we had to put. Now women crime cheste on women, that is also punishable. And some new laws have also come. I'll just give a few of them. Snatching of mobile phones. Snatching of mobile phone, a separate law as snatching has come, because mobile is a very secret device now. It contains all the information. So snatching specifically has been made a offense. If you a public servant ke aapte, you are going to be taken to law. And again, one is fake or misleading information. Adi kuda chala important. Fake or misleading information which affects the sovereignty, integrity, security of India is also added as a crime now. Punishments now, our system has become more reformative. Punishment only kaadu, mana mare ali a person ki. Person should reform himself. So community service has been added in some crimes. So community service until now judge can give you community service, for example traffic duty type. What else can you give? Beach cleaning in Visakhapatnam we have seen. Alanti cases, some crimes lo community service has been started. So over the years this will be incorporated, and it is already going on in other countries, and for us also, for drunken drive cases community service it is a very good initiative. So reformative issues will come up, because కొంతమంది డబ్బులు ఇవ్వడానికి కట్టడానికి చాలా డబ్బులు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. కమ్యూనిటీ సర్వీస్కి 14 days ఎక్కడ వచ్చి హెల్ప్ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో వచ్చి యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ సర్వీస్, that will create a very good effect. All these are crimes. For police side, I'll tell what are the new things that have come. Use of technology. Now search and seizure of a police of a person by police has to be video recorded. That is a very good initiative. This will increase the what do you call it will give you proper evidence, so conviction rates will increase. Police has to mandatorily do audio video recording of this search. Now one thing this will go, audio video recording of crime of scene, witness statement అన్నీ ఇప్పుడు వచ్చేసింది. దాంట్లో మెయిన్లీ నేను నిజం చెప్తాను, కొంతమంది టేబుల్ టాప్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. క్రైమ్ అయితే ఇక్కడ మీ సాక్షి పిలిచి ఇక్కడ రికార్డ్ చేసి, నౌ హీ హ్యాస్ టు గో దేర్. అయ్యో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ టు గో దేర్. ఒక సీన్లో వెళ్తే మీకు అన్ని రకరకాల క్లూజ్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఒక కేస్, ఐ వెంట్ టు SC/ST కేస్ వాజ్ దేర్. ఆ సీన్లో వెళ్ళి 2-3 సాక్షికి పిలిచి మాట్లాడితే అన్నీ అర్థం అయిపోతాయి, దట్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ విట్నెసెస్. ఒక అమ్మాయికి అడిగితే అమ్మాయి క్రైమ్ ఇక్కడ జరిగింది, అక్కడ జరిగింది, నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ జరిగింది, ఇప్పుడు జరిగింది, డేలో జరిగింది, ఒక అమ్మాయి చెప్తే నైట్లో జరిగింది. ఆల్ దీస్ యూ గెట్ టు నో దీస్ ఆర్ ఫాల్స్ విట్నెసెస్. సో సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్కి విజిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మన ఇన్వెస్టిగేషన్ పెరుగుతున్నాయి, క్రైమ్ రేట్ తగ్గిస్తాయి, అండ్ ఫాల్స్ కేసెస్ కూడా చాలా తగ్గుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ దట్ IU హ్యాస్ టు గో. కొంతమంది బాధ అనిపిస్తుంది మన పోలీస్లో, బట్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ స్టెప్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దిస్. వన్ ఫైనల్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఇస్ ద లలితా కుమారి జడ్జ్మెంట్. సుప్రీం కోర్ట్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది, లలితా కుమారి జడ్జ్మెంట్ in 2014. So what is there in that? Whenever a petitioner comes to police station, if petition lo cognizable offense unte, police has to register a case, has to. Dintlo emi indoram ledu, no double entries about this. So petitioner vaste cognizable unte mana case kattalsini pani. But now after all this, now one more section has been incorporated. For 3 to 7 years punishment, crime punishment unte, SHO can do preliminary inquiry. Case unda leda, konni emi evidences em unnai anni he can do. Now some people, this has become a little debatable, but this is a very good section as far as police is concerned and citizens are concerned.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిటిషనర్ వస్తే ఒక రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్ పైన ఫాల్స్ కేసు పెట్టడానికి కోసం వీ హ్యాడ్ టు కట్ అన్ ఎఫ్ఐఆర్. అర్లియర్ మనకి ఏం ఇది కూడా లేవు, నో ఆప్షన్. సో ఎఫ్ఐఆర్ కడితే ఒక రెస్పెక్టెడ్ పర్సన్ ముద్దాయి కింద వస్తాయి. నౌ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ 3 to 7, ఎందుకు 7 above ఇస్ హీనియస్, గ్రేవ్. ఖచ్చితంగా మనం ఎఫ్ఐఆర్ కట్టాలి అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి. 3 to 7 వాజ్ అ డార్క్ ఏరియా, దట్ ఈస్ అ సీరియస్ బట్ నాట్ గ్రేవ్. సో ఒక పర్సన్ పైన సీరియస్ బట్ నాట్ గ్రేవ్ కేసు కడితే వాళ్ళకంత భయం ఉంటాయి, సొసైటీలో అన్ని రెస్పెక్ట్ ఈస్ గాన్. సో నౌ SHO can conduct a preliminary inquiry, but so that it is not misused, చాలా ఈ ఉన్నాయి దీంట్లో. Deputy Superintendent of Police కి this should be there. He has to give permission. Then Superintendent of Police has to monitor. A preliminary inquiry చేసినప్పుడు he has to document all them. So it is not oral only, నేను చేశాను ఏమీ దొరకలేదు, డాక్యుమెంట్ చేసి 14 days, within 14 days he has to take final decision. అండ్ తర్వాత కూడా కంప్లైనెంట్కి కాపీ ఇవ్వాలి. దెన్ కంప్లైనెంట్ కెన్ గో టు కోర్ట్, దట్ ఈస్ అదర్ ఇష్యూ. బట్ అట్లీస్ట్ దెర్ ఈస్ అ ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద పీపుల్, ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద పోలీస్, ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద కోర్ట్స్. బికాస్ అన్ని ఫేక్ కేసెస్ వచ్చేస్తే ద ఓవర్ బర్డనింగ్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది జస్టిస్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ఇట్ evolves now. And now this law has come, it is a very good step, and we have to incorporate, technology has to be given. అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాసిక్యూషన్స్ అదనపు డైరెక్టర్ బి రామకోటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ నూతన నేర న్యాయ చట్టాలు దేశంలోని నేర న్యాయ వ్యవస్థకు అత్యంత కీలకమని, చట్టాల ఆవశ్యకత గురించి తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ చట్టాలపై అవగాహన కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. ఇమిడియట్‌గా ఏం చేస్తారు, వారే దర్యాప్తు చేపట్టవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్కి ఇచ్చి దర్యాప్తు చేయమని చెప్పవచ్చు. అట్లా పోయినా కూడా అక్కడ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు లేకపోతే ఇంకోటి అక్కడ కూడా న్యాయం జరగనప్పుడు ఈ విక్టిమ్ అనేవాళ్ళు ఇమీడియట్లీగా ఒక అఫిడవిట్ దాఖలు చేస్తూ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసుకుంటే 175(3) కింద ఈ మేజిస్ట్రేట్ గారు ఏం చేస్తారంటే దర్యాప్తు చేయమని దర్యాప్తు అధికారులకి దర్యాప్తు కోసం పంపిస్తారు. అదే ఈ దర్యాప్తు ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది విక్టిమ్స్కే కాదు, ఇక్కడ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ న్యాయ సంస్థ ఈవెన్ పబ్లిక్ సర్వెంట్కి కూడా ప్రొటెక్షన్ వచ్చింది. అంతకుముందు ఏంటంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్లో మీరు కమ్ అక్రాస్ అయ్యంటారు, ఎక్కువ పోలీసు వాళ్ళకి వస్తుంటాయి. పబ్లిక్ సర్వెంట్ తగాదాలు రాగానే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుని ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ వేసి వాళ్ళు హెరాస్ చేయడం జరిగింది. ఈ చట్టం ప్రకారం ఏం చెప్పారంటే కొత్తగా ఈ 175 ప్రకారము ఒక ప్రభుత్వ అధికారి మీద ప్రైవేట్ కంప్లైంట్ చేయాలంటే కోర్టులో దాఖలు చేసినప్పుడు ఆ కన్సర్న్ మేజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ ఆయన సుపీరియర్ ఆఫీసర్ నుంచి రిపోర్ట్ తెప్పించుకోమన్నారు. ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఎవరి మీద అయితే ఈ అభియోగాలు దాఖలు చేశారో అతనికి కూడా నోటీస్ ఇచ్చి అతను వాదన విన్న తర్వాత మాత్రమే దర్యాప్తు ఆదేశించమన్నారు. దీనివల్ల ఏంటంటే మిస్యూజ్, పబ్లిక్ సర్వెంట్ డ్యూటీస్లో అనేక రకాల పనులు చేస్తుంటారు. సపోజ్ మున్సిపాలిటీ అధికారులు ఎంక్రోచ్మెంట్స్ పాల్గొడుతుంటారు, పోలీస్ అధికారులు కొంచెం మ్యాన్ పవర్ యూజ్ చేస్తుంటారు లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేయడానికి. దీనివల్ల ఏంటంటే అన్నెసరిగా దే ఆర్ గోయింగ్ అండ్ ఫైలింగ్ కంప్లైంట్ మేజిస్ట్రేట్, దర్యాప్తుకు పంపించడం, వాళ్ళ మీద హెరాస్మెంట్, టేకన్ ఆన్ ఫైల్ చేయడం, చాలా హింసకి మానసిక హింసకు గురి సరైన విధులు నిర్వర్తించలేకపోతున్నారు. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ అధికారులతో అనే ఉద్దేశంతో కంపల్సరీగా సుపీరియర్ ఆఫీసర్ రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని అతను వాదనలు విన్న తర్వాతే మాత్రమే ప్రభుత్వ అధికారుల మీద వాళ్ళ విధులకు సంబంధించిన ఏదైనా నేరం జరిగినట్టు అనుమానించినప్పుడు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అట్లాగే ఏంటంటే మనకి మీ అందరికీ తెలుసు కాగ్నిజబుల్, నాన్ కాగ్నిజబుల్ అని 2 రకాల నేరాలు ఉంటాయి. నాన్ కాగ్నిజబుల్లో పోలీస్ అధికారులు దర్యాప్తు మేజిస్ట్రేట్ పర్మిషన్ లేకుండా చేయలేదు. కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో అయితే వాళ్ళ డిస్క్రిప్షన్. ఈ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో ఇంకొక వెసులుబాటు ఏం కల్పించారంటే ఒక్కసారి నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్ మేజిస్ట్రేట్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని దర్యాప్తు కనుక స్టార్ట్ చేస్తే పోలీసు వారు ప్రతి 15 రోజులకి రిపోర్ట్ పంపించాలని చెప్పారు మేజిస్ట్రేట్. ఈ 15 రోజుల్లో ఏం జరుగుతుంది, ఏం జరిగింది, ఎందుకు ఈ రిపోర్టు ముఖ్య ఉద్దేశం నాన్ కాగ్నిజబుల్ అనేవి చిన్న నేరాలు. ఆ చిన్న నేరాలను కూడా ఈ పోలీసులు ఎందుకు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు, ఏ కారణాలు ఏంటి, దీనివల్ల ఏమైనా మిస్యూజ్ జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో వ్యక్తులకి ప్రొటెక్షన్ కోసం, అంటే అక్కడ ఉన్న నేరస్తులు కానీ వేరే వాళ్ళు కానీ ప్రొటెక్షన్ కోసం 15 రోజులకి డైరీ. అదే కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో అయితే ఏమి డైరీ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో కంపల్సరీగా డైరీ పంపించాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మనకి ఇంకా తర్వాత ఏంటంటే ఇంకోటి, ఒకసారి కాగ్నిజబుల్ అఫెన్స్లో దర్యాప్తు అధికారి దర్యాప్తు చేపట్టిన తర్వాత 7 ఏళ్ళలోపు శిక్షల్లో ఆయన ఫీల్ అవుతాడు, దీంట్లో ప్రైమా ఫేషియా కేసు లేదు,
రీజనబుల్ గుడ్స్ లేదు కాబట్టి నేను ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆపేస్తానన్నాడు. అటువంటి కండిషన్లో కూడా కంపల్సరిగా మేజిస్ట్రేట్కి 15 రోజులకి డైలీ రిపోర్ట్ పంపించి ఎందుకు ఆపుతున్నావు ఏందనేది చెప్పాల్సిన కారణాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి విక్టిమ్స్ ఓరియంటెడ్. ఇప్పుడు ఎందుకు దర్యాప్తు అవుతుంది, ఎవరికి నష్టం జరుగుతుంది దర్యాప్తు అవటం వల్ల? విక్టిమ్కి తెలియదు ఎందుకు ఆగిపోతుంది దర్యాప్తు అనేది. ఎప్పుడైతే 15 రోజుల రిపోర్ట్ కోర్టుకి వెళ్తుందో, ఈ కోర్టుకి వెళ్ళి ఏం జరిగింది, నా కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు ఆగిపోయిందని కొలిసి ఈ కెన్ అప్రోచ్ ది మేజిస్ట్రేట్ ఫర్ నెసరీ ఆర్డర్స్ ఫర్ ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫ్ కేసు అనమాట. 7 ఏళ్ళు దాటిన కంపల్సరీగా ఒక సైంటిఫిక్ ఎక్స్పర్ట్ని తీసుకెళ్ళాలి. DNA ఆర్ అదర్ థింగ్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్. అప్పుడు సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ని కనుక తీసుకెళ్ళినట్టయితే అతను ఎలా ఎవిడెన్స్ని కలెక్ట్ చేయాలి ఏంటి అనేది చూసేసి ఆ ఎవిడెన్స్ని కలెక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మన దగ్గర టెక్నాలజీ దానికి సంబంధించిన నిధులు లేవు కాబట్టి గవర్నమెంట్కి 5 years టైం ఇచ్చారు. 5 years దాటిన తర్వాత కంపల్సరీ చేయాలా. 5 yearsలో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వమన్నారు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ని, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆదేశించారు. 5 years తర్వాత కంపల్సరీగా ఈ 7 ఏళ్ళు పైబడిన అన్ని కేసుల్లో కంపల్సరీగా అలాంగ్ విత్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ సీన్కి కానీ ఏదైనా కానీ DNA ఎక్స్పర్ట్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈ ఉమెన్ కానీ లేకపోతే 20-60 ఏళ్ళు నిండిన వారు కానీ ఈ అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు కానీ వాళ్ళు కన్సెంట్ ఇచ్చి మేము పోలీస్ స్టేషన్లో మమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చెయ్యండి అని కనుక ఇస్తే వాళ్ళు పోలీస్ స్టేషన్కి రావచ్చు, పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఎగ్జామిన్స్. కానీ ఈ వెసులుబాటు అంతకుముందు లేదన్నమాట. తర్వాత ఏంటంటే ఇప్పుడు అంతకుముందు ఏంటంటే దర్యాప్తు ఏమైందో విక్టిమ్స్ తెలియదు. సార్ ఇందా చెప్పారు 90 daysలో తెలపాలని. కంపల్సరీగా 90 daysలో ఇన్ఫర్మెంట్కి అయ్యో మీ కేసు ఈ స్టేజీలో ఉంది దీని పరిస్థితి ఇది అని చెప్పి కంపల్సరీగా ఇన్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇన్ఫామ్ చేయడంతో పాటు ఛార్జ్ షీట్ వేసినప్పుడు పోలీస్ వారు ఫైనల్ రిపోర్ట్స్ వేసినప్పుడు కంపల్సరీగా విక్టిమ్కి కానీ ఇన్ఫర్మెంట్కి కానీ కంపల్సరీగా ఒక కాపీ ఇవ్వాలా. అదే వాళ్ళు అడ్వకేట్ ఉన్నారనుకోండి త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ పంపించవచ్చు. అడ్వకేట్ లేకపోతే ఫిజికల్ కాపీ కానీ హార్డ్ కాపీ కానీ కంపల్సరీగా విక్టిమ్కి సప్లై చేయాలి. ఈ సప్లై చేయిస్తేనే ఇదన్నమాట. అట్లాగే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మహిళల మీద నేరాలు కానీ పోక్సో యాక్ట్లో నేరాలు కానీ 2 నెలల్లోనే దర్యాప్తు ముగించాలి. ఎక్కువ టైం తీసుకోవడానికి వీల్లేదు. 2 నెలల్లో దర్యాప్తు ముగించేసి ఇచ్చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు అథెంటిసిటీకి కానీ పోలీస్ పవర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కానివ్వండి లేకపోతే ప్రజలకు న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి సెర్చ్ సీజన్ని కంపల్సరీగా వీడియోగ్రాఫ్ చేయమన్నారు. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాస్తవాలు ఉంటాయి, శిక్షలు పడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ని చూసి కోర్టులు ఇదంతా నమ్మి శిక్షలు. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నా కూడా మనం మ్యానిపులేట్ చేశారు, ఇది మీరు ఇంట్లో నిండా సార్ చెప్పారు టేబుల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ రాశారంటారు. కానీ అక్కడ డైరెక్ట్గా మరి వీడియోగ్రాఫ్ చేసి అందులో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసరు మీడియేటర్లు అందరూ ఆ సెర్చి సీజరు ఇవన్నీ రాసినప్పుడు కంపల్సరీగా అథెంటిసిటీ పెరిగిద్ది, శిక్షలు పడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసరు సెర్చి సీజరు చేసినప్పుడు వితిన్ 48 hours సెర్చ్ చేసిన అన్ని వస్తువుల వివరాలు అన్ని మీ సీన్ అబ్జర్వేషన్ రిపోర్టు దగ్గరలో ఉన్న మేజిస్ట్రేట్కి పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నమాట. అలాగే ఇంకేంటంటే ఇందులో మార్పులు ఈ దర్యాప్తులో మార్పులు ఏంటంటే ఇప్పుడు విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఉంటుంది. విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ అంటే అంతకుముందు ఏంది కేసు మీరు పెడతారు, మీకు తెలియకుండానే స్టేటే విత్డ్రా చేసుకుంటుంది, విక్టిమ్స్ తెలియదు, కేసు ప్రభుత్వమే విత్డ్రా చేసుకుంటుంది. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా క్రైమ్ అగైన్స్ట్ స్టేట్ నాట్ ఇండివిజువల్. మామూలుగా ఇప్పుడు దాకేంటి క్రైమ్ అనేది ఒక దేశానికి సంబంధించింది కానీ ఇండివిజువల్ కాదు. అంటే ఒకరికి నేరం జరిగితే అది ప్రభుత్వం బాధ్యత, ఉంచాలా కేసు తీయేసాలని ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేశారంటే విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ కనుక జరిగేటట్టయితే కంపల్సరీగా విక్టిమ్ వాదనలు విన్న తర్వాత మాత్రమే విత్డ్రాయల్ ఆఫ్ ప్రాసిక్యూషన్ చేయాలన్నారు. దాని మీద విక్టిమ్ యొక్క రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఇప్పుడు మేజిస్ట్రేట్లు కూడా అంతకుముందు అంటే ఒక మేజిస్ట్రేట్ ఇక్కడ పెట్టారు, మేజిస్ట్రేట్ కూడా అంటే ఎనీ డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ జిల్లాలో ఎక్కడున్నా కూడా 164 అంటే మేజిస్ట్రేట్ వాంగ్మూలం రికార్డ్ చేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే పోలీసులకు వెసులుబాటు ఇందులో ఏం కల్పించారంటే అట్లాగే విక్టిమ్స్ ఓరియంట్ 10 సంవత్సరాల బయటపడిన ప్రతి కేసులో 164 స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలని పోలీస్ అధికారి కనుక రిక్వెస్ట్ చేస్తే కంపల్సరీగా మేజిస్ట్రేటు రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతకుముందు అంటే ఆయన ఇష్టం, ఆయన దయ చేసేస్తారు లేకపోతే లేదు. ఇప్పుడు మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీగా విట్నెస్ స్టేట్మెంట్లు రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్గా కమిటల్ అంటే మీకు 2 రకాల కేసులు ఉంటాయండి. చిన్న చిన్న నేరాలకి మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులు చేస్తే మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద నేరాలకి సెషన్స్ కోర్టులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొత్తగా అసిస్టెంట్ సెషన్ జడ్జి కోర్టులు ఉన్నాయి, అవి రద్దు చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు 2 టైర్ సిస్టమ్, మేజిస్ట్రేట్ సెషన్ జడ్జి. అంతకుముందు 3 టైర్ సిస్టమ్ ఉండేది, ఇప్పుడు 2 టైర్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కసారి మనం సెషన్స్ కేసులో కనుక ఛార్జ్ షీట్ వేస్తే కమిటల్కి అప్పుడు సంవత్సరాలు పట్టాయి. అసలుంటిది ఇప్పుడు టైం లిమిట్ పెట్టి 60 డేస్లో కమిటల్ చేయాలి. ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ టేకింగ్ కాగ్నిజెన్స్ మైది ఇమీడియట్లీగా సెషన్స్ కోర్టుకి పంపించాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మేజిస్ట్రేట్ ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు పిఆర్సీ అది సెషన్స్ కేసు చేస్తాడు, మేజిస్ట్రేట్ చేస్తాడు. ఆ అవకాశాలను కూడా రద్దు చేసి ఏ పిటిషన్లు ఉన్నా కూడా ఏంటని చెప్పి మీరు పైకోర్టుకు పంపించాలని చెప్పారు. ఇంకోటి ఏంటంటే స్పీడీ ట్రయల్ కోసం ఏం చేశారు, ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ అయినా కాగ్నిజెన్స్ అక్కడ డాక్యుమెంట్ సప్లై చేసిన 60 డేస్ లోపే డిశ్చార్జ్ చేసుకోవాలా. ఇప్పుడు మనం అనేక కేసులు చూస్తున్నాం, డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు సంవత్సరాలు తర్వాత కూడా వేస్తారు, కానీ 60 డేస్లో వేసుకోవాలా కంపల్సరీ. దానివల్ల ఏంటంటే స్పీడీ ట్రయల్, దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే స్పీడీ ఇన్వెస్టిగేషన్, స్పీడీ ట్రయల్ అండ్ విక్టిమ్ ఓరియంటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రొటెక్ట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ది పోలీస్ ఆల్సో. ఇందులో ఏంటంటే అన్ని ఈక్వల్గా అందరి రైట్స్ని ఈక్వల్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ అందరికీ న్యాయం జరగాలనే ఉద్దేశంతో ఈ 3 చట్టాలని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అమల్లో తేవడం జరిగింది. ఆల్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా వీడియోగ్రాఫ్ చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎట్లాగే ఈ చట్టం ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం చాలా కేసులు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు దావూద్ ఇబ్రహీం ఇక్కడ నేరం చేశాడు, దుబాయ్ పోయాడు, ఆయన ఏమీ చేయలేము, నేరం నిరూపించలేము, అతను నిందితుడని నిరూపించలేము. కానీ కొత్తగా 356 అని ఒక సెక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. ముద్దాయి కనుక ఛార్జెస్ ఫ్రేమ్ అయినాక 60 రోజుల తర్వాత కనపడకుండా పోయినప్పుడు 2 పేపర్లో పబ్లికేషన్ చేసేసి వెర్నాక్యులర్ ఇంగ్లీష్ చేసి అతను ప్రొక్లైమర్ అఫెండర్గా డిక్లేర్ చేసి అతను ఆబ్సెన్స్లోనే విచారణ చేపట్టి విచారణ కంప్లీట్ చేసేసి అతను నిందితుడు, అతను ఈ మీద నేరాలు రుజువైందని చెప్పి జస్ట్ ట్రయల్ చేసేయచ్చు. ఇంకొక వెసులుబాటు కూడా కల్పించారు ముద్దాయి కూడా. కాలం ముద్దాయి రాబోయిన అడ్వకేట్ వచ్చి కావాలంటే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ అన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేస్తూ, మరి దీనివల్ల ఏమైంది, చాలామంది నేరాలు చేస్తారు, వేరే దేశాలు వెళ్తారు. వాళ్ళు ఏంది అన్లెస్ మా మీద నేరం రుజువు కాలేదు కదా మేము ఇన్నోసెన్స్ అంటారు. ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేకుండా ఆర్థిక నేరాలు చేసేసి లేకపోతే ఇంకో నేరం చేసేసి భారతదేశాన్ని వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళని అలా నేరస్తులుగా రుజువు చేసి ఒక వెసులుబాటు ఈ చట్టం ద్వారా కల్పించడం జరిగింది. ఈ భారత నాగరిక సురక్ష చట్టం ఇది ముఖ్యం. ఏంటంటే న్యాయ సంహితలో కూడా ఎక్కువ అమెండ్మెంట్స్ కంటే దీంట్లో మామూలుగా యాక్చువల్గా భారత నాగరిక సురక్షలో అంతకుముందు 484 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దాన్ని 530 సెక్షన్లు చేశారు. ఎందుకంటే దీనివల్ల ఏంటంటే విక్టిమ్స్కి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విక్టిమ్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ సెక్షన్లు రావడం జరిగింది. అట్లాగే మనం దర్యాప్తులో ఎన్నో వెసులుబాటు, పోలీస్ కస్టడీ టైం పెంచడం జరిగింది. ఇంకోటి అట్లాగా జరిగింది. ఇకపోతే భారతీయ న్యాయ సంహిత, ఈ న్యాయ సంహితలో ఏంటంటే మనం ఎప్పుడో బ్రిటిష్ కాలం నాటి సెడిషన్, రాజద్రోహము, అలాగే అటెంప్ట్ టు కమిట్ సూసైడ్, అలాగే అడల్టరీ, 377 అంటే అన్నేచురల్ అఫెన్సెస్, ఇటువంటి పనికిరాని చట్టాల సెక్షన్లన్నీ రద్దు చేసి ఇప్పుడు పరిస్థితులకు అనుకూలంగా చట్టాలని సెక్షన్లు పెట్టడం జరిగింది. ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్, మరి ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ కానీ, రోబరీస్ కానీ, డెకాయిట్స్ కానీ గ్యాంగులుగా ఏర్పడి చేసేవాళ్ళకి తీవ్రమైన కఠిన శిక్షలు పెట్టడం జరిగింది. అట్లాగే ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్స్ ఫర్ పెట్టి అఫెన్స్, చిన్న దొంగతనాలు చేసే వరకు ఒక రకమైన శిక్ష, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ది అఫెన్సెస్. అట్లాగే చైల్డ్ని అఫెన్సెస్ యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళు. అంతకుముందు దీనికి సెక్షన్ ఏం లేదు, వేస్తే 109 వేస్తాం, లేకపోతే ఇంకో సెక్షన్ వేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంది, చైల్డ్ను కనుక ఒక అఫెన్స్లో కనుక హైయర్ చేస్తే 10 years అబోవ్ పనిష్మెంట్. అలా అఫెన్సెస్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఇందాక సార్ చెప్పారు 69 ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎందుకు వస్తుంది 69 అంటే, యాక్చువల్గా ఇద్దరు ఉంటారు, అమ్మాయి అబ్బాయి. చాలా కేసులు మేము కమ్ అక్రాస్. వాళ్ళిద్దరూ పీజీ చదువుతుంటారు, ఇద్దరు కలిసి తిరుగుతారు, ఆ అమ్మాయి క్యాస్ట్ వేరు, ఇతని క్యాస్ట్ వేరు, ఇద్దరికి పెళ్లి కాదని తెలుసు, ఇద్దరు కలిసి తిరుగుతారు, సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ చేస్తారు. తర్వాత ఈయన ఇంకొక అమ్మాయి, ఈయనకు ఉద్యోగం రాగానే ఇంకొక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారు. ఆమె వచ్చేస్తుంది పోలీస్ స్టేషన్కి, అయ్యా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేశారు కాబట్టి ఇదంటే, సరే మేము ఎడిదిరి పోలీసు వారు ఏదో సహాయం చేయాలని చెప్పి రేప్ కేసు కట్టిన తర్వాత కోర్టుకు పోయితే ఏముంటుంది, ఈ అమ్మాయికి 25, వాడికి 26, ఇద్దరికి కన్సెంట్ ఉంది,
వాళ్ళకి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ కాదు కాబట్టి ఇది రేపే కాదు ఇంటికి వెళ్ళండి అంటారు. ఈ అమ్మాయి ఏడుస్తేలిది. ఇటువంటి కేసులో న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో 69 పెట్టదండి. పెళ్లి చేసుకుంటానని మోసం చేసి కానీ, లేకపోతే ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసి కానీ, లేకపోతే ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తారని మోసం చేసి కానీ, ఇలా మోసం చేసి శారీరకంగా అవసిస్తే 10 ఏళ్ళ దాకా శిక్ష పడిద్దని కొత్తగా 69 పెట్టి. అట్లాగే మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి అంతకుముందు 16 ఏళ్ళలోపు సొంత భార్యతో మైనర్ అయితే సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఎన్ అఫెన్స్. తర్వాత సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేయటం ఉంది. దిస్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ నాట్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ సెక్సువల్ అఫెన్స్లో అయితే 18 ఏళ్ళలోపు అమ్మాయి అయినా భార్య అయినా శిక్ష. కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా 18 ఏళ్ళు దాటితేనే భార్య పెళ్లి చేసుకున్న ఆమెతో సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ చేయాలి. భార్య అయినా 18 ఏళ్ళలోపు కనుక సెక్సువల్ ఇంటర్కోర్స్ చేస్తే కఠిన దగ్గర 376 IPC కింద అతను నేరస్తుడు. కాబట్టి కంపల్సరీ. ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇప్పుడు క్రిమినల్ అఫెన్స్లో ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది, మోటివ్ ఉంటుంది, చంపాలనే ఉద్దేశం ఉంటుంది. మన యాక్సిడెంట్లు కూర్చొని చంపేవాడు ఎవడో తెలియదు, చచ్చేవాడు ఎవడో తెలియదు, ఎందుకు చచ్చిపోతాడో తెలియదు. ఇసింటు కేసులో కూడా కఠినతర శిక్షలు పెట్టడం జరిగింది. 106 పెట్టారు. దాని ప్రకారం ఏంటంటే యాక్చువల్గా 7 ఏళ్ళు 2 ఏళ్ల శిక్ష నుంచి 7 ఏళ్ళు శిక్ష పెట్టారు యాక్సిడెంట్. ఎందుకు? టు కంట్రోల్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ ఇవన్నీ చేసేసి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసి ఇప్పుడు నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్ అయిపోయింది. కొంచెం భయం వస్తుంది ప్రజలు. అంతకుముందు కొట్టేసేస్తాడు, ఎమ్మటి వెళ్ళిపోతాడు స్టేషన్ బయలు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇది కూడా ఉంది. పోలీస్ స్టేషన్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా ఇది పోతే 10 ఏళ్ళు శిక్ష పెట్టారు. సరే, దాన్ని ఇట్ వాజ్ స్టాప్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోర్స్. యాక్చువల్గా అది కూడా ఉండాల్సిన ప్రొవిజనే. ఎందుకంటే మన అందరూ యాక్సిడెంట్ చేశారని నా పేరు. ఎందుకంటే ప్రతి కనీసము యాక్సిడెంట్ చేశాడు, ఇట్ ఇస్ దే నాట్ డ్యూటీ టు బ్రింగ్ దట్ ఫెలో టు ది హాస్పిటల్ ఆర్ ఇంటిమేటెడ్ టు ది నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్. గుద్దేస్తున్నాడు, వెళ్ళిపోతున్నాడు. న్యాయం ఎక్కడ ఉంటుంది? కాబట్టి ఎన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఈ కొత్తగా ఈ 106 ఎన్నో కొత్త సెక్షన్లు పెట్టడం IPC ఈ భారత న్యాయ సమితిలో జరిగింది. అట్లాగే ఈ భారతీయ సాక్షి చట్టంలో ముఖ్యమైనదంటే పెద్ద పెనుమార్పులు ఏం జరగలేదు. డిజిటల్ ఎవిడెన్స్ అథెంటిసిటీని ఎలా ప్రూవ్ చేయాలా, ఎలా కరెక్ట్ చేయాలా, ఒక వీడియోని కనుక సైమల్టేనియస్గా అప్లోడ్ అయితే అవన్నీ ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్, సెకండరీ ఎవిడెన్స్ కాదు, ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్గా అడ్మిసిబుల్ అయింది. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ కూడా ఓన్లీ ప్రైమరీ డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్స్, నాట్ అంతకుముందు సెకండరీ ఎవిడెన్స్గా 65B సర్టిఫికేట్స్ ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ పెట్టేవాడు. ఆ ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు క్లౌడ్లో అప్లోడ్ అయిందనుకో ఆటోమేటిక్గా ప్రైమరీ ఎవిడెన్స్. అట్లా కొన్ని వెసులుబాట్లు కల్పిస్తూ చేయడం జరిగింది ఈ భారత సాక్ష్య చట్టం. అల్టిమేట్గా ఏంటంటే ఈ 3 చట్టాలు కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ని కీ రోల్ ప్లే చేసి దర్యాప్తులో ట్రయల్లో చేసి నిందితుల మీద నేరాలు రుజువు కావడానికి, బాధితులకు న్యాయం జరగడానికి ఇది చేస్తుంది. ఈ విక్టిమ్ కాంపన్సేషన్ స్కీమ్ అనేది కూడా చాలా బెనిఫిషియల్ ప్రొవిజన్స్ టు ది విక్టిమ్ అండ్ దే కెన్ ఫ్రీలీ డిపోజ్ ఎవిడెన్స్ బిఫోర్ ది కోర్ట్. ఈ ప్రొవిజన్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదో ముద్దా ఇచ్చే చిన్న ఆర్థిక అడ్వాంటేజ్ మానకుండా దానివల్ల ఇదవుతుంది. అట్లాగే కోర్టు ఇంకా ఏం చెప్పిందంటే ముద్దాయికి కూడా శిక్షతో పాటు అతని స్తోమతను బట్టి కాంపన్సేషన్ కూడా విక్టిమ్కి అవార్డ్ చేయాలా, ఆ కాంపన్సేషన్ కూడా విక్టిమ్కి ఇవ్వాలా. ఇట్ ఈస్ డ్యూటీ. ఎందుకు ఇస్తున్నావు, ఎంత ఇస్తున్నావు, ఎందుకు ఇవ్వటం లేదు కూడా రికార్డ్ చేయమని చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా నూతన నేర న్యాయ చట్టాలపై విజయవాడ పత్రికా సమాచార కార్యాలయం PIB రూపొందించిన సంక్షిప్త సమాచార ప్రత్యేక సంచికను ఆకాశవాణి విజయవాడ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ ఎం సోమేశ్వరరావు, ఆకాశవాణి ప్రాంతీయ విభాగాధిపతి శ్రీ సాయి వెంపాటితో కలిసి వారు విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆకాశవాణి విజయవాడ ప్రాంతీయ వార్తా విభాగంలో పనిచేసే జిల్లాల పాత్రికేయులు, సిబ్బందికి ప్రశంసా పత్రాలను అందజేశారు.